किन्ने युग बीत गए, किन्ना समा बीत गया, किन्ने जन्म लै चुके हाँ। जदों जीव संसार विच आके कर्म करदा करदा थक जांदा, अक जांदा है, दुखी हुंदा है, फिर कहंदा सच्चा पातशाह मैनूं मुक्ति दे दे। ते कई बारी घर च लड़ाई हो जाती है तो बीबियां पता की कहिंदियां ने, बीबियां कहिंदियां मैं मर जावां तो मुक्त हो जावां। भई ये तो बड़ी सौखी गल है। जे मर के मुक्ति हो जावे तो फिर तप करन दी की लोड़ है, गुरु सेवा करन दी की लोड़ है, सिमरन करन दी की लोड़ है। मरण करके मुक्ति नहीं हुंदी। महाराज जी तो सानू अगों उपदेश करते हैं, जम जम मरे मरे फुन जमे, बहु सजाव पिया देश लम्मे, जिन कीती तिसे न जाने, अंधा तां दुख सहे प्राणियां, खुस खुस लैंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खदाई, दुनिया लभ पिया खात अंदर, अगली गल ना जानियां। अगे का पता नहीं, अगली गल जिहड़ी है इनू इहदा पता नहीं है कि अगली गल किहड़ी है। अगली गल है जदों जीव नूं लेखा देना पैना है। ये पता की कहंदा है, सारी दुनिया तुरी आ रही है, मैं कोई वखरा है। इसे झंझट विच आके इनू अपने मन नूं दलेर करके मुड़ के फिर कर्म करने शुरू कर दिंदा है, अकदा नहीं। जदों भोगदा है फिर रोंदा है। हुण विचार आउंदी है कर साडा कर्म बदलिया किवें जावे, वो किहड़ी धरती है, किहड़ा स्कूल है, किहो जी संगत है जिथे जाके साडा कर्म बदलिया जावे। गुरु साहिबां ने सुखमनी साहिब विच दो अष्टपदियां जिहड़ियां रचियां, वो एक संत उत्ते है, एक साध उत्ते है। इसे करके उन्हें कहा साध संगत है सिर कर्मन के कर्मा। संगत साधु दी हो जावे, ये कर्मां नूं बदलिया जा सकता है। वो जीव नूं नहीं पकड़दा, साधु जीव नूं नहीं पकड़दा। ये नहीं वेंदा ये मनुख है कि स्त्री है, ये उहदी आत्मा नूं वेखदा है। आत्मा नूं वेखदा है कि ये परमात्मा नाल जुड़ी है कि जां मन नाल जुड़ी है। और जे मन नाल जुड़ी हुई है फिर तो कर्म छड्ड सकदा ही नहीं। ये मन नाल जे जुड़ी है आत्मा, फिर ये कर्म छड्ड सकदा नहीं। ये उदों गल की जदों गल गुरु के वचन विच आके, साधु संत के वचन विच आके बच जाएगा, तो फिर है यदा कर्म जड़ा बनना शुरू हो जाएगा। इस करके कबीर साहब ने कहा एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूँ ते आद, भगतन सेती गोष्ठी जो कीने सो लाभ। ते महाराज जी ने बाणी च लिखा लाभ लियो हर हृदय आराधो। लाभ लैना है काहदा? सेवा करन दा, सिमरन करन दा, नेक कर्म करन दा, परमात्मा नाल जुड़न दा, ये लाभ लैना है। तो की करना है? जिसकी आराधना करनी है उन्होंने ये नहीं विखावे नाल करना है। लाभ लियो हर हृदय आराधो, कि हरि नूं परमात्मा नूं हिरदे नाल जपना है कि मेरा मालक परमात्मा है, मैं परमात्मा नाल मिलना है, मैं उहदे कोल जाना है, वो मैनूं बुला रहा है। ये नहीं कि परमात्मा बुला नहीं रहा। जीव आत्मा नूं खिच है कि मैं कदों ये शरीर के बंधना तो गल की मुक्त हो के मैं परम पिता परमात्मा में लीन हो जावां। पर कारण की है? कारण अगे मन खलोता है, मन जान नहीं दिंदा। जे ये आ भी जाता साध संगत विच, इहदा मन जिहड़ा है फिर पिछे भजदा है, सत्संग विचों बाहर चले जाता है, इहदा मन टिकदा नहीं। एक एक वचन सुनदा जावे, कन्नां दे नाल रस पींदा जावे सत्संग दा, ते इहदे जीवन विच इनकलाब आ जावेगा। इसे करके महापुरखों ने फरमाया है,
सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ। सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ। सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ। सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ। तुसी कर लो मन चित लाके, सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ। तुसी कर लो मन चित लाके, सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ। ये कर लो मन चित लाके, सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ। तुसी कर लो मन चित लाके, सत संगत मेला दो कड़ियाँ, सत संगत मेला दो कड़ियाँ। मन गहरा जमदूत है, मन गहरा जमदूत है, हथों जांदा छूट है। गहरे पानी जाए के मुड़के की करदा फिर ਉਹ ਸਜੀਵ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇਕਰ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਵਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਮੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰਿ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਸਰਲੇ ਸਲ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਏ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਰੰਗੇ ਹੋਂ ਜਲ ਵੀ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੁਲਕਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਂ ਹੈ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਲਾਈ? ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸੀ।
ਕੰਡਿਆਲੇ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਚਨ, 7 ਬਚਨ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਓ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਢਾਬ ਦੇ ਗਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਢਾਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੇਵਾ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣੇ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਸੂਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਦਮੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਪਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਲਾਬਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਲਾਬਾ ਬੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਵੇਖਣ ਡੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਬਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਡੇ ਕੰਧ ਕੱਢੀਏ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਨਵੀਂ ਇੱਟ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਜਾਂ 2-4 ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 10,000 ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਇੱਕ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਉਮਰਾਂ ਮੈਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ, ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਟਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਪੱਕਿਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਈ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਿਖਾਓ, ਇੱਟਾਂ ਲਿਖਾਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ 1000 ਇੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1000 ਇੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਲਿਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਇੱਟ ਲਿਖਾਇਆ, 60 ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਣੇ ਸੇਵਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 2 ਆਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ 60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਧਰ ਸਰੋਵਰ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ, ਸਰੋਵਰ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੋਵਰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਢਾਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਫਰਾਂਦੇ ਉੱਧਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਛਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਛਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਟੋਕਰਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਉਹ ਰਿੜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋੜ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕੁੰਦਨ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਰਮਾਇਣ ਸੱਤ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਭਰਤ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਲਛਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਢਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਕੋਹੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗਲੀ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਖੌਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛਾਬੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛਾਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਘੂਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੂਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਕ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਘੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਛਾਬੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਨਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇਖ ਗਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਭੌਂ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਫੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਗਰੀਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਆਪ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। 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 ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਿਆਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸਿਆਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਟ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਪਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ, ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਹੈ,
ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਨਰਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵਿਦਰ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਖਾ ਗਏ ਉਹਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਜਿਸਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਲਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਣ ਡੇ ਸਨ ਧਨਾੜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਲਾਲੋ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲਾਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲੋ ਭੈਣ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਭੈਣ ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਨਾਨਕੇ ਔਰ ਲੰਗੋਟੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਆਵੇ ਕਰਤਾਰ। ਸਹੁਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭਣੇਵਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਟੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, 16 ਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਲੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਲੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲਕੀ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਬੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੇਬੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਰ ਦੇਣ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਪਰ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾਂ? ਤੋ ਬੇਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਤੇ ਲਾਲੋ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾਨਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾਨਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾਨਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾਨਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾਨਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾਨਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾਨਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾਨਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਠੀ, ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, 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 ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਜਾਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਸੂਏ ਬੈਠੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਉਂਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ, ਤੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਸੰਗਤ ਹੱਸ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਜਿਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੋਲ ਫਿਰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ, ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ,
ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ 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 ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ 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 ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਰਬ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਮੁੱਖ ਵਚਨ ਨਾ ਆਵਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਵਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚਟਕਈ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਨਾ ਉਹ ਕਸਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਸਾਈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਸਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਟਿਆ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਥੱਲੇ ਜੋ ਟਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਟਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਵਟਕ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਟਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੜਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ
ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ, 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 ਮੇਰੀ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ ਜੀ, 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 ਮੇਰੀ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ। ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵਟਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਟਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਵਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਵਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਟ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਏ, ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਾਗੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛਾਬੜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵਟਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ, ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਸਤ ਅਸਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਥਨ ਮਾਨ ਸਭ ਲੀਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘੋਰ 84 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਗਿਆ ਛੇਤੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਾਲਕ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੂਖਾ ਤੇਰੇ ਧਨ ਕਾ, ਉਨ ਪੈ ਧਨ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਾਵੇਂ, ਭੂਖੇ ਪਿਆਸੇ ਕੋ ਦਿਲਵਾਵੇਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਸਮਝ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੁਲ ਖੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਖੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜੇਕਰ ਲਾਵੀਏ ਤਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਾਵੀਏ ਤਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਾਵੀਏ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜੇਕਰ ਲਾਵੀਏ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤਾਈ ਪੁੱਛੋ ਲਾਵਾ ਛੱਡੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਸਿੰਘ ਤਾਈ ਪੁੱਛੋ ਲਾਵਾ ਛੱਡੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤਾਈ ਲਾਵਾ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤਾਈ ਲਾਵਾ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਐ ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਐ ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਐ ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਐ ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਐ ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ, ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਹਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛਾਬੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੋਲਾ ਸੀ
ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਸੀ, ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਟਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮੁੱਖੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਜਾ ਕੇ। ਇਹੋ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਸੀ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੱਕੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ, ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬੂ ਝੂਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਕਰਨਾ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਖਵਾਵਾਂ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।